नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं डॉक्टर जयंत सिंह बी गोहिल और इनका पेपर जो है गुजराती में है, तो टाइटल सर खुद बताएंगे। મંચસ્થ મહાનુભાવો, સુલભ ટીમના દરેક સભ્યો, બંને યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર્સ, બહારથી આવેલા વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલા મહેમાનો, વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે જે વિષય છે स्वच्छताનું समाजशास्त्र, तो हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये तो स्वच्छता एक समस्या है, और भी बहुत सारी समस्या है, जैसे बाल मजदूरी, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पल्स पोलियो, उसकी टीवी में जाहिरात भी आती है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ काम होता नहीं है। वो मैं और आप सब जानते हैं। मैं सुबह तक तो ये दुविधा में था कि एक कार्यक्रम भी ऐसा ही होगा, इसमें भी कुछ काम नहीं किया होगा। लेकिन ये जो लुधियाना यानी पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, विविध स्टेट से आए हुए बहन ने जो बताया कि ये जो पाठक साहब नहीं होते तो ये पवित्र गुजरात की धरती हम नहीं देख सकते, तो उसने जो काम के बारे में बताया तब मुझे पता चला कि नहीं, इसमें तो बहुत सारा काम हुआ है। मजदूरी के बाल मजदूरी के बारे में कुछ काम नहीं हुआ है, ऊंच नीच के बारे में ज्यादा काम नहीं हुआ है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है, लेकिन स्वच्छता के बारे में तो बहुत सारा काम हुआ है। और ये हमने प्रत्यक्ष जो हमारी बुक्स है उसने बोल के बताया है हमारे सामने, और ये भी बताया है कि अगर पाठक साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। तो आज मैं भी बताना चाहता हूं कि अगर हमारे वाघेला साहब नहीं होते तो आज भावनगर वाले भी इधर नहीं होते। ये जो वाघेला साहब ने हमने गुजरात यूनिवर्सिटी में इतने हमारे सारे मेहमान के साथ खड़ा किया है, बोलने का मौका दिया है, पेपर प्रेजेंटेशन का मौका दिया है, नेशनल सेमिनार में आने का मौका ये वाघेला साहब ने दिया है। तो पहले तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इधर इनकी वजह से इधर आए हैं, जैसे पाठक साहब की वजह से पूरे स्टेट इधर आए हैं, पूरे इंडिया इधर आए हैं। मेरा पेपर का जो सब्जेक्ट है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है? इतना सारा मीडिया में इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, मिनिस्ट्री भी इतना काम कर रहा है, फिर भी ऑन ग्राउंड कुछ क्यों नहीं हो रहा है? जैसे हमारे वार्डर साहब ने बताया कि भाई ऐसा है, रियली तो ये है। तो उनका कारण एक ही है कि हम जो भी काम करते हैं वो ऊपर ऊपर से करते हैं, मन से कुछ नहीं करते। तो जब तक हम मन से काम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ बातें ही होती रहेंगी और खर्चा ही होता रहेगा। तो मन से करने के लिए क्या आवश्यकता है, कैसे हम कर सकते हैं? तो मन को स्वस्थ करने के पहले शरीर को स्वस्थ होना जरूरी है। तो अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, और मन स्वस्थ होगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वेव आएंगे, हमारे पॉजिटिव विचार आएंगे, और ऊंच नीच का भेदभाव है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका निराकरण हो सकता है। तो मेरा टॉपिक है कि ऋषि मुनि काल में, वेद के काल में, पुराण के काल में, उपनिषदों के समय में शरीर स्वस्थता के लिए, मन स्वस्थता के लिए और वातावरण स्वस्थता के लिए क्या क्या किया जाता था, ये मेरा विषय है। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। स्वच्छता ने आरोग्य અને આરોગ્યપ્રદ જીવન પ્રણાલી સાથે સંકળાયેલી આદતો સાથે જોડવામાં આવે છે। સ્વચ્છતાને અંગ્રેજીમાં હાઇજીન કહેવામાં આવે છે, અને આ હાઇજીન શબ્દ 1670 માં સૌપ્રથમવાર પ્રમાણિત થયેલો છે। આ શબ્દ ફ્રેન્ચ અને ગ્રીકમાંથી ઉતરી આવ્યો છે। હાઇજીન ટેકનોનો અર્થ આરોગ્યની કળા એવો થાય છે, અથવા તો આરોગ્ય માટે સારું, આરોગ્યપ્રદ એવો પણ એનો એક अर्थ थाय छे।
ઘરમાં અને જીવનની રોજિંદી પ્રક્રિયાઓમાં રોગનો ફેલાવો અટકાવવો અથવા તેની અસર ઘટાડવાના માપદંડો તરીકે છે. અન્ન, દવાઓ, સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને અન્ય વસ્તુઓની ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં સ્વચ્છતા અને ગુણવત્તાની ખાતરી માટે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે આ સ્વચ્છતા. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પણ પ્રોડક્શન હોય તો એના બોક્સ ઉપર માઇક્રોબિયલનું વિગતવાર વર્ણન હોય છે અને આ વર્ણન એ બતાવે છે કે આ ઉપયોગ માટે કેટલું સારું છે અને કેટલું હાનિકારક છે. સુઘડતા, સફાઈ અને સ્વચ્છતા આ પર્યાય શબ્દો છે. સામાન્ય રીતે સ્વચ્છતાનો અર્થ જીવાતોને કારણે થતા રોગોનો ફેલાવો અટકાવવો એવો થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે હાથ ધોવા, ગંદકી કે માટી સ્વરૂપે રહેલા જીવાણુઓને સારી રીતે દૂર કરવા એ સ્વચ્છતા છે. સ્વચ્છતાને 3 પ્રકાર છે: શરીરની સ્વચ્છતા, માનસિક સ્વચ્છતા અને વ્યવસાયિક સ્વચ્છતા. જાહેર આરોગ્ય સંદર્ભે આ શબ્દો વપરાય છે. તેનો આરોગ્ય શાસ્ત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. આ શાસ્ત્ર કોઈ એક સંસ્કૃતિમાં સ્વીકાર્ય છે તો અન્ય સંસ્કૃતિમાં આ શાસ્ત્ર સ્વીકાર્ય ન પણ હોય. हमारे एक जो कवि है बाण भट्ट, इसमें हर्ष चरित में उसने लिखा है कि प्रभाकर वर्धन नाम के एक जो राजा थे, उसको दाह जवर नाम का एक रोग हुआ था, ताव आयो तो ત્યારે તેના ઉપાય માટે સુષેણ અને રસાયણ એવા જે 2 વૈદ્યોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને એમને અઢળક ઔષધિઓનો નિર્દેશ કર્યો છે. આ ઔષધિઓ દ્વારા આ રોગને મટાવવામાં આવતો હતો. આ જે છે એને 3 વિભાગોમાં મેં વિભક્ત કર્યું છે. પહેલું છે શરીરની સ્વચ્છતા, પછી મનની સ્વચ્છતા અને ત્રીજું છે વાતાવરણની સ્વચ્છતા. તો પહેલો વિભાગ છે શરીરની સ્વચ્છતા. ઋષિમુનિઓના સમયમાં ગુરુકુળોમાં શિષ્યોને સવારે ખૂબ જ વહેલા ઉઠવું પડતું હતું. ત્યારબાદ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરતા હતા અને જુદા જુદા આસનો કરતા હતા અને યજ્ઞ કાર્ય દરમિયાન મોટેથી મંત્રોચ્ચાર કરતા હતા. વૃક્ષોને પાણી પાવું, લાકડા એકઠા કરવા વગેરે ક્રિયાઓથી તેમનું શરીર સ્વસ્થ અને નિરોગી રહેતું હતું. એટલા માટે જ આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે વહેલા જે સૂવે વહેલા ઉઠે વીર, બળ બુદ્ધિ અને ધન વધે અને સુખમાં રહે શરીર. सिद्धि तेने ज जय वरे जे परसेवे नाई. इसमें जो हार्ड वर्क करते हैं इसके बारे में बताया गया है. स्वामी विवेकानंद जीए तो ત્યાં સુધી કીધું છે કે તમારે જો સ્વર્ગની નજીક રહેવું હોય તો ભગવદ્ ગીતા કરતાં પણ ફૂટબોલનું ગ્રાઉન્ડ છે એ તમને વધારે ઉપયોગી થશે. તો આ જે મેં વાત કરી હતી એ શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટેની વાત કરી હતી. શરીર સ્વસ્થ હોય તો મન સ્વસ્થ બને અને મનની સ્વસ્થતા માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો થયા છે. ઈસવીસન પૂર્વે ઋષિમુનિઓ યોગ અને તપથી મનની એકાગ્રતા મેળવતા હતા. ચિત્તની એકાગ્રતા માટે ઋષિમુનિઓ યોગના ચરણે જાય છે. યોગને ભારત અને નેપાળમાં આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ચીન, જાપાન, તિબેટ વગેરે દક્ષિણના દેશોમાં યોગનો સ્વીકાર થયો. 11 સપ્ટેમ્બર 2014માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં 21 જૂનને વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે જાહેર કર્યો. યોગ શબ્દના અનેક અર્થો થાય છે. યુજ ધાતુ ઉપરથી યોગ શબ્દ ઉતરી આવ્યો છે અને યુજ એટલે નિયંત્રણ મેળવવું, વર્ચસ્વ મેળવવું, સંગઠિત કરવું, જોડાવું, એકાગ્રતા મેળવવી, ધ્યાન ધરવું એવા વિવિધ અર્થો યોગના થાય છે. પતંજલિના યોગ સૂત્રમાં તો એનું સૂત્ર છે યોગ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. યોગ મનના સંશોધનનું નિયંત્રણ કરે છે. સ્વામી વિવેકાનંદજીએ આ સૂત્રને સમજાવતા કહ્યું છે કે યોગ એ ચિત્તને જુદી જુદી વૃત્તિઓમાં લઈ જતા નિયંત્રણમાં રાખે છે. પતંજલિનું અષ્ટાંગ યોગ છે જે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને 8મું છે એ સમાધિ છે. ભગવદ્ ગીતામાં તો યોગ વિશે ખૂબ જ કહેવામાં આવ્યું છે. 6ઠ્ઠો અધ્યાય છે ભગવદ્ ગીતાનો, એ આખો યોગ ઉપર જ છે અને એમાં એને 3 પદ્ધતિનો પરિચય કરાવવામાં આવ્યો છે: કર્મયોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગ. મધુસૂદન સરસ્વતીએ ગીતાને 3 વિભાગમાં વહેંચી છે. પહેલા 6 અધ્યાયો છે એ કર્મયોગને સાથે સંબંધિત છે, વચ્ચેના 6 અધ્યાયો છે એ ભક્તિયોગને સાથે સંકળાયેલા છે અને છેલ્લા 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ સાથે સંબંધિત છે. યોગના હેતુઓ વિવિધ પ્રકારના હોય છે. લોકો સ્વાસ્થ્ય સુધારવાથી લઈને
મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગ સાધના કરતા હોય છે, જે તમામ લૌકિક આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિઓમાંથી જન્મ અને મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્તિ આપે છે અને તે સ્થિતિમાંથી સર્વોપરી બ્રહ્મ સાથે ઓળખાણની અનુભૂતિ કરાવે છે. યોગ ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ વગેરેથી મનની કે ચિત્તની એકાગ્રતા કેળવાય છે તથા શરીરમાં લોહી શુદ્ધ બને છે અને શરીરની સ્વચ્છતા જળવાય છે. ઋષિમુનિઓ મનની તથા શરીરની સ્વચ્છતા માટે યજ્ઞ કરતા હતા. યજ્ઞમાં હોમવતની સામગ્રીથી વાતાવરણ શુદ્ધ બનતું હતું. પરિણામે ત્યારે કુદરતી આફતોનો સામનો કરવો પડતો ન હતો અને મનુષ્યો પ્રાણીઓ વર્ષો સુધી સ્વાસ્થ્યમય જીવન જીવતા હતા. આ થઈ મનની સ્વચ્છતાની વાત. અને છેલ્લે મારો જે ત્રીજો મુદ્દો છે એ વાતાવરણની સ્વચ્છતા માટેનો છે. ભાગવત પુરાણમાં એના વિશે ઘણું બધું કહેવાયું છે. તે સમય જ પવિત્ર કહેવાય જે સમયમાં કાર્ય કરવા માટેની સામગ્રી મળી રહે અને કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકે. જે સમયમાં કાર્ય કરવાની સામગ્રી ન મળે અથવા તો સ્વાભાવિક દોષને કારણે કાર્ય નહીં થઈ શકે તે સમય અશુદ્ધ છે. પદાર્થોની શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિ દ્રવ્ય, વચન, સંસ્કાર, સમય, મહત્વ અથવા ઓછાપણાથી થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પાત્ર જળથી શુદ્ધ બને છે અને મૂત્રથી અશુદ્ધ થઈ જાય છે. કોઈ વસ્તુની શુદ્ધિ અથવા અશુદ્ધિમાં શંકા થવા પર બ્રાહ્મણો શ્લોકથી, વચનોથી શુદ્ધ કરતા હતા, અન્યથા તે અશુદ્ધ રહેતા હતા. જળ તથા પુષ્પોને સ્પર્શ કરવાથી તે શુદ્ધ થાય છે અને તેને સૂંઘવાથી તે અશુદ્ધ માનવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત પ્રસંગમાં પણ ઋષિમુનિઓ વસ્તુ શુદ્ધ કરવા માટે મંત્રોચ્ચાર કરતા હતા. યજ્ઞમાં ઔષધિઓ હોમતા હતા જેથી વસ્તુની શુદ્ધિ થતી હતી. સાથે સાથે યજ્ઞમાં હોમવામાં આવેલી ઔષધિઓથી વાતાવરણ શુદ્ધ થતું હતું. પરિણામે અમુક જીવાણુઓનો નાશ પામતા હતા. તેથી વાતાવરણની હવા શુદ્ધ રહેતી હતી. ઋષિમુનિઓ સ્નાન, દાન, તપ, વય, સામર્થ્ય, સંસ્કાર, ધર્મ, કર્મ અને ભગવાનના સ્મરણથી चित्त शुद्धि करता था. हम जो ये मकान बनाते हैं उसको जो वास्तु लेते हैं, इसमें जो विधि करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसमें जो हवन में जो औषधि डालते हैं, इससे हमारा पूरा जो वातावरण है वो शुद्ध बनता है और रोग मुक्त बनता है. गुरुकुल में अभ्यास करता परिणामे त्या गुरुकुल में प्रकृति ने कारण शांत स्वभावना तथा एकाग्रता ने कारण खूब तेजस्वी थता था. प्रकृति गोद में उछेर थवाथी तेनु स्वास्थ्य सारू रहतुं हतुं, निरोगी रहता था. तेमना स्वभाव में शम, दम, तप, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, दया और हमेशा सत्य प्रेमी रहता था. गुरुकुल में रहवाने कारणे विद्यार्थीओ वनमांथी फळोनो आहार पण लेता था. परिणामे घणा वर्षो सुधी स्वस्थ और निरोगी जीवन जीवी सकता था. छेल्ले शरीर स्वस्थ हशे तो मन आपोआप शांत और सकारात्मक विचारों करशे और वातावरण ने स्वच्छता तरफ लई जशे. बस मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आपके शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा और मन स्वस्थ होंगे तो अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और ये जो सभी हमारे जो समस्या है उसका निराकरण हो सकता है. अस्तु. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद गोहिल साहब.